مرکز مسلم لیگ زندہ باد زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اللہ کی کتاب سے امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان کے موجودہ حالات کے حل کے حوالے سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں، جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے تم قوت کو جمع رکھو، اپنے دشمنوں سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے اور ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے قوتوں کو استطاعت کے مطابق جمع کرو۔ جب تم اپنا یہ وعدہ پورا کرو گے اللہ اس کے 3 نتائج دے گا۔ پہلا نتیجہ یہ دے گا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں اللہ ان کے دلوں میں تمہارا رعب داخل کر دے گا، اور دوسرا وہ طبقہ جو تمہارا دشمن ہے اللہ ان کے دلوں میں بھی تمہارا رعب داخل کر دے گا، اور تیسرا وہ گروہ جو تمہیں نظر نہیں آتا، جس کی پہچان تم نہیں کر سکتے، مگر دشمنی میں وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے میں ان کے دلوں میں بھی تمہارا رعب داخل کر دوں گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، بطور مسلمان اس کو قبول کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ موجودہ حالات میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ جس طرح پاکستان کے دفاع کے حوالے سے حالات کی نبض پر انگلی رکھتی ہے اور ہر خبر پر نظر رکھتی ہے، اور آنے والے حالات کو بڑی دوربینی سے، بڑی دور اندیشی سے جانتی اور سمجھتی ہے، اور ان کے حل کے لیے ایڈوانس اپنی قوم کو تیار رکھنا چاہتی ہے۔ اس جماعت نے بہت وقت پہلے اسی قرآنی ویژن کے مطابق اپنی قوم کو یہ مینشن دیا کہ اللہ کے حکم پر عمل کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ پوری دنیا کے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب داخل کرے گا۔ لیکن پاکستان کا موجودہ وزیر دفاع پاکستان کے ایک بیانیے کے جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے آج سے کافی دیر پہلے پیش کر دیا کہ آئی ایم ایف جو ظاہراً پاکستان کی ترقی کے حوالے سے محبتوں کے دعوے کرنے والی اور اس کی ترقی کے لیے بجٹ پیش کر کے تعاون کے دعوے کرنے والی ہے، ان کے اندر کا خبث پیش کیا کہ یہ کہتے ہیں اگر قرضے لینے ہیں تو سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرو، این پی ٹی پر دستخط کرو۔ یہ معاہدے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، وزیر دفاع خود ہی کہنے لگا، کہتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سمندر پار کے لوگ کسی بھی اسلامی ریاست کو نیوکلیر پاور کے طور پر برداشت نہیں کر سکتے۔ کھل کے کیوں نہیں کہتے؟ سمندر پار میں تو بڑی دنیا ہے، کھل کے کہو اسلام کے دشمن، پاکستان کے دشمن پاکستان سمیت کسی بھی اسلامی ملک کو قوت میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ ایک طرف سی ٹی بی ٹی کے سائن کی بات ہے، آئی ایم ایف کا دباؤ ہے، این پی ٹی پہ دستخط کی بات ہے، دوسرے طرف اللہ کا حکم ہے۔ انشاءاللہ ہم حکمرانوں کو یہ 2 ٹوک پیغام دینا چاہتے ہیں، اپنے قرضوں کے نام پر، پیٹ کی جہنم کی آگ بجھانے کے نام پر، کرپشنوں کا گراف بلند کرنے کے نام پر، ہمارے نام پر قرضے لے کے ہمارے دفاع کو گروی نہ رکھنا۔ اگر تم نے اس طرح کی حرکت کر کے چند لقموں کے لیے اس قوم کے دفاع کو گروی رکھا، انشاءاللہ یاد رکھنا کہ اس کے نتائج نہ دنیا میں تمہارے لیے صحیح ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں، کیونکہ اللہ کا پابند ہونا ہماری ذمہ داری ہے اور دنیا کو ہمارا پابند کرنا اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے ہم چند لقموں پر اپنی غلامیوں کے لیے سائن نہیں کر سکتے۔ اور یہ ویژن ہم نے غزوہ احزاب سے پڑھا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے آ کے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات یہ ہے
साहब ने अभी तक नहीं देखा। हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप 2-4 लोग मेरे घर में आइए, थोड़ा सा खाना है, आप दावत कबूल कीजिए। 4-5 लोगों की दावत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, और सारे जमात, सारे लोगों जो खंदक के मार्के में आए हो, 1400 लोगों, तुम सब की दावत जाबर के घर है। हजरत जाबर कहते हैं, मैंने घर आके कहा अपनी बीवी से कि मैंने तो चंद बंदों की बात की थी, आप तो सारा लश्कर लेके आने लगे हैं। मुसलमान बीवी थी, कहने लगी, जिन चंद को आपने कहा है आप उनकी फिक्र करें, जिन 1400 को अल्लाह के रसूल ने कहा है उनकी फिक्र वो करेंगे। 4 लोगों का खाना जब इस सकामत के साथ पेट पर पत्थर बांध के मुईशत के इंतहाई गिरे हुए लेवल पर इस्तिकामत अल्लाह के नबी ने दिखाई। अल्लाह ने 4 बंदों की मुईशत को 1400 बंदों के लिए किफायत कर दिया। क्योंकि हमारा ईमान है, हमारा रिस्क वर्ल्ड बैंक के पास नहीं, हमारा रिस्क IMF के पास नहीं, हमारा रिस्क तो आसमानों से आता है। अगर हमारे अकीदे ने आज तक हमें यह भी नहीं समझाया कि तुम्हारा राज़िक आसमानों में है, तो बताओ हमने अपने दीन से क्या सीखा है। आखिर में मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के दिफा के हवाले से हमारे एटमी असासे सिर्फ वतन अजीज के नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा का असासा है। ये 2-4 लोगों को अपना इक़्तिदार बचाने के लिए इसको किसी के सामने गिरवी रखने की इजाजत नहीं है। और मैं ये जरूर गुजारिश करना चाहता हूँ, जब सब हम ये मानते हैं कि जंगें अकेली फौजें नहीं लड़ सकती, इंशाअल्लाह एक बात ये याद रहनी चाहिए, अल्लाह के नबी के दौर में हर शहरी फौजी था। अल्लाह के नबी के दौर में हर शहरी फौजी था। ये वर्दी और बगैर वर्दी जब कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है, जो बात किताबुल्लाह में आएगी उसका पाबंद हर शख्स होगा, वो यूनिफॉर्म में हो या यूनिफॉर्म से बाहर हो। ये मुल्क हमारी जन्नत है। इंशाअल्लाह इसके दिफा के लिए हम किस हद तक इकट्ठे हो सकते हैं, दुनिया के सबसे अजीम हुक्मरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे। आपने मदीने के दिफा में यहूदियों को कहा आओ, ईसाइयों को कहा आओ, मुनाफिकीन को कहा आ जाओ, ताकि बुत परस्तों को कहा आओ। ये चारों गिरोह जो गैर मुस्लिम भी हैं, गंदे रवैयों के मालिक हैं, मदीने के दिफा की बारी आई तो अल्लाह के नबी ने सबको दिफा के मुआहदे में जकड़ लिया कि बतौर मदीना के शहरी अगर बाहर से मदीना को कोई खतरा होगा हम सब मिलकर इसका दिफा करेंगे। तो क्या आज पाकिस्तान का दिफा करना सब जमातों का, सब बरादरियों का, सब लोगों का जिम्मा नहीं है? लेकिन हालात क्या है, कोई जमात सीटी बीटी पर बात क्यों नहीं करती? पढ़ते आयात है, अकीदा ये है कि इस्लामाबाद उसका है जिसका वाशिंगटन है। नहीं, इंशाअल्लाह हमारा अकीदा है आसमानों वाला जिसको मौका देगा उसके मुकाबले में कोई चीज ठहर नहीं सकती। इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान की दिफा और बका के लिए हम अपने एटमी असासों को गिरवी रखने नहीं देंगे और हम आपस में ये हाइब्रिड वार और ये 5th जनरेशन वारफेयर इसको कामयाब नहीं होने देंगे। और वो मोहब्बत का, रवादारी का, तहम्मुल का, खिदमत का वो किरदार अदा करेंगे। अल्लाह दिल भी जोड़ेगा, अल्लाह सरहदें भी मजबूत करेगा, हम अंदर से भी मजबूत होंगे, बाहर से भी। और आखिरी पैगाम दिफा के हवाले से मैं इस मुल्क के सबसे करीबी और बड़े दुश्मन को देना चाहता हूँ। मोदी देख तेरे ख्वाब क्या थे, सोच तेरी सोच क्या थी, तेरे अज़ाइम क्या थे। आज देख जिनके सिमट जाने की तू सोच रखता था, जिनके खत्म होने का तू ख्वाब देखता था, आज तेरी आंखें इनको देख के फटी की फटी रह जाएंगी। इंशाअल्लाह वो वक्त आ रहे, पूछ ले, राजौरी ले, वहां की खबरों ने तुम्हें समझा दिया है। आज का ये जलसा ये 1940 की पुरानी यादें ताजा करता हुआ हम अपने कश्मीरियों के मदद के लिए तेरे 56 इंच के सीने पर मूंज रगड़ेंगे, डालेंगे और तुझे याद करवा देंगे। ये नजरिए के लोग हैं,
इंशाअल्लाह ये दुनिया से चले भी जाए, इनकी नस्लें मिटने वाली नहीं है। हमें अपने दुश्मनों की भी पहचान है, दोस्तों की भी पहचान है, और हम दोस्ती निभाना जानते हैं तो दुश्मनी को भी अच्छी तरह से निभाना जानते हैं। मैं खराज अकीदत पेश करता हूं उन अजीम लोगों को कि जिन्होंने इतने खूबसूरत प्रोग्राम का पंडाल सजाया, और इनका मकसद यह है कि हमारा रब राजी हो जाए और हम नजर ना भी आए, लेकिन हमारा काम रब देखे। जब रब देखता है फिर वो सबको दिखाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद मुस्लिम लीग जिंदाबाद जिंदाबाद। अब वक्त है